अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो शेखुपुरा के इलाका नारंग मंडी में पेश आया, जहां पे 3 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान ने एक खातून को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया और खेतों में ले जाकर उससे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और मुल्ज़मान बआसानी वहां से फरार हो गए। खातून की लाश खेतों में ही पड़ी थी कि अचानक जमींदार ने अपनी जमीनों पर आकर खातून को मुर्दा हालत में देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की, ये जानते हैं एसएचओ नारंग मंडी जफर इकबाल चौधरी की जुबान। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। क्या हुआ, क्या किस तरह से ये वारदात हुई, कैसे इतला मौसूल हुई, कैसे तफ्तीश का आगाज़ किया? ये जो साबरा बीबी है ना जी, इसकी सुबह 15 पे कॉल चली है। अशरफ नामी है, ऊंचे पिंड गांव का। उसने कॉल की है कि ये एक डेड बॉडी है औरत की, किसी ने इसको कत्ल कर दिया। तो इसकी इतला पाकर पुलिस जाए वकुआ पे पहुंची है। अशरफ की ज़मीनों पे पड़ी? अशरफ की ज़मीनों पे। ये मेन रोड से 4-5 एकड़ नीचे की तरफ शफ्तल की फसल थी, उसमें इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके गले में फंदा था, जो उसका दुपट्टा था उससे ही उसका गला दबा के उसको मार दिया था। और एक उसके पास शापर उसका सामान था, उसमें कमरों की सफाई करने वाला को साबुन वगैरह वो साथ शापर में पड़े हुए थे और ये डेड बॉडी मिली। क्योंकि इसकी ना उस वक्त कोई एड्रेस था, ना शनाख्ती कार्ड था इसके पास, ना कोई मोबाइल फ़ोन था उधर से मिला। तो इसी जो जिसने 15 पे कॉल की, उसी की दरख्वास्त पे हमने नामालूम एड्रेस पे नामालूम मुल्ज़मा के ख़िलाफ़ 302-376 का मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्लाइंड मर्डर था ये। तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए मरीद के हस्पताल जब इसकी लाश को पहुँचाया गया, तो साथ ही इसकी जो तस्वीरें थीं डेड बॉडी की, वो मोबाइल पे वायरल की गई कि अगर किसी कोई देख ले तो कोई इसको शनाख्त कर ले। और इसकी वो वीडियो वायरल पे इसका भाई जो अमजद है, उसने वो तस्वीर देखी तो वो फ़ौरन हस्पताल मरीद के पहुंच गया। उसने आके कहा कि ये मेरी बहन है साबरा, सही, ये काम काज के उधर नारोवाल मौजा डके के में मुलाजमा है, किसी के घर काम करती है। ये आज सुबह घर से निकली है उधर जाने के लिए। इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे जिन पे हम फ़ोन करते रहे हैं। रात के टाइम ये फ़ोन बंद हो गए हैं इसके, सही। तो ये कत्ल हो गई है। जो जब उसने बताया कि इसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, ये नंबर है, तो फौरी तौर पे हमने वो उस नंबरों पे उनके वो CDR हासिल किए। पहले तो वो चल नहीं रहे थे नंबर, उसके बाद जब वो चले तो उस पर वो नंबर आ गए। ये शबीर नामी ये मुल्ज़मान है, इनमें से एक का नंबर आ गया जिसने लास्ट कॉल की थी। सही। उन CDR की मदद से और जदीद जो टेक्नोलॉजी की मदद से, चूँकि ये मुकदमा बड़ा कत्ल वैसे ही बड़ा संगीन मुकदमा है, लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें इसके वो कपड़ों पे वो मनी के दाग आ गए, जिससे ये साबित हुआ कि इसके साथ रेप भी हुआ है। अच्छा, इज्तिमाई ज़्यादती हुई है। अच्छा। मतलब ज़्यादती हुई। अच्छा, तो इस वजह से ये ज़्यादा मुकदमा जो है संगीन नोयत का हो गया। इसमें RPO साहब, DPO साहब, फैसल मुख्तार साहब और SP साहब इन्वेस्टिगेशन और ASP साहब ने इस मुकदमे में हमारी टीमें तश्कील दे दी कि इस मुकदमे को फौरी ट्रेस किया जाए। ठीक। तो इसमें सारा वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और ये अल्लाह के फजल करम से ये मुकदमा ट्रेस हो गया। ये 3 मुल्ज़मान हैं। अच्छा, वो किस तरह से ट्रेस हुआ, कैसे? जो लास्ट कॉल थी वो शबीर की थी। अच्छा, वो खतून के मोबाइल पे जो CDR में वो नंबर आ गया वो शबीर का था। सही। उसको उस कॉल पे गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तार करने के बाद उसके 2 और साथी निकले। उसने तफ्तीश और रुख इख्तियार करके उन्होंने कहा हम 3 बंदे थे, हमने इनको मरीद के से लिफ्ट दी, डाले पे शाहजोर डाले पे बिठाया कि आपको नारोवाल उतार देते हैं। जब हम ऊंचा पिंड इधर से 8-9 किलोमीटर दूर है नारोवाल की तरफ जाए ना, तो रास्ते में आता है ये थाने नारंग में ऊंचा पिंड। ऊंचा पिंड। जब उधर पहुंचे तो कहते हैं हमारी नीयत में फतूर आ गया, हमने इसको साइड पे 8-9 एकड़ दूर फसलों में ले गए।
उधर इसके साथ बारी बारी हमने ज़्यादती की। तीनों ने इज्तिमाई ज़्यादती की। जब इन्होंने ज़्यादती की ना तो उस औरत ने कहीं कह दिया कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। तो इन्होंने जब उस औरत ने ये बात कही ना तो इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे जिंदा तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना। इन्होंने इस अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन्होंने उसी का दुपट्टा लिया, दुपट्टा लेके उसके गले में डाला और उसको तीनों ने मिलके मौका पे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन ले गए ये। सही। वो मोबाइल फ़ोन जो है वो हार रोड से हमने ट्रेस किए हैं। वो जो इन्होंने उधर जो नंबर से जब ट्रेस किया ना इसको, लाहौर हार रोड, तो इन्होंने कहा कि हमने लाहौर फरोख्त किए हैं। वो लाहौर से मोबाइल नंबर लाए, वो मोबाइल बरामद किए हैं। सही। और उस के मतलब CDR की मदद से, जियो फेंसिंग से और सारा करने के बाद ये जो हुआ है ना, ये अल्लाह के फजल से ट्रेस हुआ है। और तीनों ने इस बात को मान लिया है कि बिल्कुल हमने ही ज़्यादती की और ज़्यादती के बाद इसको कत्ल कर दिया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जिस तरह से आपने ट्रेस किया काफ़ी दिक्कत हुई होगी। ब्लाइंड मर्डर था, कैसे पहले मुलजिम तक पहुंचे, उसके बाद दूसरे मुलजमान कहाँ से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, किस तरह से लाई गई? इसमें जो मुलजिम है ना मोहम्मद हुसैन, एक मुलजिम है, इसका नाम है मोहम्मद हुसैन। ये मच्छर वाली है, थाना सदर शाहकोट, डिस्ट्रिक्ट ननकाने में। इसको उधर से गिरफ्तार करके लाए। दो इधर के सौदागरपुरा है, ये नारंग में ही है। दो इधर से, ये एक ही गांव के हैं दोनों, दो ये और एक वो ननकाने, डिस्ट्रिक्ट ननकाने से पकड़ के लाए हैं। आपस में इनका कोई रिश्ता है? नहीं, इनका रिश्ता नहीं है आपस में, ये आपस में दोस्त है। ये आपस में दोस्त है। तो ये क्या करते हैं और यहाँ से किधर जा रहे थे, क्या सारी? ये तो इधर मजदूर, ये तो दो मजदूरी करते हैं इधर। और तीसरा जो है वो मच्छर वाली का, वो इनका दोस्त है, वो इनको मिलने आया था इधर। ये शैलरों पे काम वगैरह करते हैं, मजदूर हैं ये। तो ये तीनों ही मिल गए, तीनों ने। एक गाड़ी थी इनके पास कोई? हाँ, इनके पास एक गाड़ी थी, शाहजोर डाला था। सही। नारंग वाले जो दो हैं इनके पास, तो इन्होंने उसको बैठा के लाए और मिलके ये सारा यहाँ पे करीब इन्होंने ज्यादती की। पहले ज्यादती की है और फिर कत्ल कर। ज्यादती करने के बाद इन्होंने कत्ल कर दिया। ये हुआ है। तो फिर इन्हें ट्रेस करने के बाद तीनों को आपने अब गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, इनको गिरफ्तार कर लिया जी। ये रिमांड पे हैं इस वक्त। और इनके वो सारे जो सैंपल हैं, वो DNA वगैरह हमने सारे वो लेबॉर्ट्री में जमा करवा दिए हैं। मकतूला का इस इलाके से ताल्लुक नहीं, वो नारोवाल जा रही थी? नारोवाल किसी के घर मुलाजमा थी, रहने वाली ये लाहौर की है, बंद रोड पे। शादीशुदा थी, तो वो तलाक हो गई थी उसकी। इसकी उम्र 35-40 साल के करीब, 35-40 साल के। हाँ जी। तो इसका भाई है मदई बनाया जो अमजद, अब उसको मदई बनाया। पहले तो जहाँ से डेड बॉडी मिली वहाँ पे मदई बना। हाँ जी, उसकी वो जमींदार की अशरफ की मदईयत पे, अशरफ की मदईयत पे उसी ने कॉल की थी। सही। जब बुरसा का पता लग गया तो फिर भाई को मदई बना दिया गया। अब मजीद इसका किस तरह से आप इंटरोगेट कर रहे हैं, आगे अदालत में पेश करेंगे इनको, इनके किए की करार वाक़ई सज़ा मिलेगी? सैंपल मैच हो गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शवाहिद होते हैं इकट्ठे मुकम्मल हो गए कि इनको इनके किए की सज़ा मिले? इंशाल्लाह हम हर जदीद तरीके से तफ्तीश को कर रहे हैं। सारे अफसर, DPO साहब, SP साहब इन्वेस्टिगेशन इस मुकदमे को सारा हैंडल कर रहे हैं। और इनके जो DNA हैं वो हमने करवा दिए हैं ताकि इनके वो मैच कर जाएँ और अल्लाह करे ये इनको सज़ा हो, ये सज़ा से बच ना सकें। तो इतराफ़े जुर्म में क्या वो कहते हैं जी हमसे गलती हुई है, हमने बिल्कुल तीनों ने इसके साथ ज़्यादती की है। तो जब उसने कहा है कि मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी, तो हमने कहा कि इसका वो काम ही तमाम करते हैं, हमने इसके दुपट्टे से ही मार दिया। कोई नशा वगैरह किया हुआ था इन्होंने? नहीं, कोई बिल्कुल ठीक हालत? जी बिल्कुल ठीक हालत में थे। पहले भी इनका कोई रिकॉर्ड है? कोई ये मुलजिम ऐसे कत्ल की वारदातों में या कोई? पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। अच्छा। हाँ, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यही इसी मुकदमा में ये मजदूरी करते थे। मजदूरी, तीनों मजदूरी करते हैं। तो पहले ही काम, इतना बड़ा काम करते हैं। बस इनको देख लें जो इन्होंने किया। तो ये मुकदमा तकरीबन 5-6 माह कबल 22-21 की रात को 5वें माह में ना ये 8-9 महीने पहले दर्ज हुआ था। 8-9 माह पहले। तो इतनी देर इनकी गिरफ्तारी में इसलिए इनकी ना वो मोबाइल नहीं चल रहे थे। अच्छा।
ये जो वही जो आपको दिक्कत पेश आई, क्या परेशानियां पेश आई, किस तरह से इन तक पहुंचे, वो थोड़ा सा बताएं, ब्रीफ करें। हाँ, इसमें हम जब CDR इनकी भेजते रहे हैं ना जी, वक्फे से के मोबाइल चल नहीं रहे थे, तो फिर कोई मोबाइल चल गया अचानक, इनका वो नंबर इन्होंने ऑन किया तो वो CDR में इनका वो नंबर आ गया। सही सही। वो तो उसके बाद इनने पकड़ा है। हाँ जी, उसके CDR की मदद से ही, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी ही, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से। इससे आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक जो है कामयाबी मिल रही है। पहले भी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते थे जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता था, कि अब ज़्यादा आसानी है। यानी अब तो ज़्यादा ये आसानी है, वैसे सही मुलज़म तक बंदा पहुंच जाता है। पुलिस जो है ये सारे CDR के इस नंबर से ये सारा कुछ ट्रेस हुआ है। तो जब पहला मुलजिम का उस मकतूला के नंबर पर इन्होंने फ़ोन क्यों किया, क्योंकि ये तो मकतूला के फ़ोन थे और इन्होंने अपने कब्ज़े में करने के बाद फ़रोख्त कर दिए, तो राब्ता भी किया हुआ था, वो राब्ता किस तरह से हुआ? मैं वो राब्ता बस इसमें नंबर इनसे हो गया, फ़ोन गलती हो गई है। गलती देखे ना, वो अल्लाह ने इसको सारा मतलब इनको सजा देनी थी, ट्रेस होने थे, ये सारा कुछ होना था। इनके पास मोबाइल थे, इन्होंने कॉल कर दी उस पर, आप उसी मोबाइल पे कॉल कर, उसी मोबाइल पे कॉल, फिर बाद में फ़रोख्त की है। कितने के फ़रोख्त हुआ ये है ना? अच्छा। ये पहले इकट्ठे आए ना, तो फिर ये कुछ टाइम ना अलहदा हुए, डाला खड़ा किया इन्होंने कहीं सड़क पे, फिर ये मोटरसाइकिल पे गया। हो सकता है वो जब फिर एक दूसरे को कॉल करते रहे कि आ जाएं उधर इकट्ठे हो जाएं, वो डाला जो शायद वो डाला था ना, उसको कहीं खड़ा करके ना फिर ये मोटरसाइकिल पे एक बंदा गया है वापस। उधर, हाँ उधर तीनों इकट्ठे हुए हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो हो सकता है कि कहीं एक दूसरे को उस नंबर से कॉल करती हो। तो ये यहाँ से ये भी गुजर रहे थे यहाँ से, ये मुल्ज़मान? नहीं, ये मुल्ज़म मरीद के इकट्ठे हुए हैं। इस अच्छा। औरत को जो शबीर, ये जो है ना मोहम्मद हुसैन, इसने इन दोनों को बुलाया है। अच्छा, मरीद के आ जाओ। सही। ये मरीद के इकट्ठे हुए हैं, उधर ही इनकी इस औरत से मुलाकात हो गई है। तो रास्ते इन्होंने कहा में कि हम आपको छोड़ देते हैं उधर, लेट हो गया, उनको सवारी नहीं मिल रही थी, वो खड़ी थी अकेली और देख के इन्होंने उसको बिठा लिया बैठा लिया और यहाँ पे ला और ला के ये वाकया कर दिया। सही सही सही। इसमें 3 मुल्ज़मान है, एक मोहम्मद हुसैन है, एक मोहम्मद हुसैन है जी, ये मच्छरवाली थाना सदर शाहकोट डिस्ट्रिक्ट ननकाने का रही है। एक आबद है, वल्द दरीस कौम आई है, सकना सदागरपुर नारंग का है। तीसरा भी शबीर वल्द बशीर कौम आई, ये भी सदागरपुरा नारंग का है। ये दोनों जो दो हैं ये एक ही गांव के, एक ही गांव नारंग के रहने वाले हैं, और ये तीनों दोस्त हैं। हाँ दोस्त हैं आपस में। नाजरीन, अब रुख करते हैं उन दरिंदा सिर्फ सफाक मुल्जमान की जानिब जिन्होंने पहले तो खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसके गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। वो अपने इस कारनामे पर क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ भी की ना है? आबद सारा किन्ने बच्चे? 2 कदों शादी हुई? 2011 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। कित्थे दा रहने वाला? ਸਦਾਗਰਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। सदागरपुरा नारंग मंडी दा ही? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾਗਰਪੁਰੇ की ਹੀ। करना? ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਜੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਜ। सही है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਟਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਕੌਣ? ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬੀਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚੌਕ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਘੱਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਜਾਣ ਮਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ- ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਟਿਓਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਟਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਸਟਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਆਇਆ ਵੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ? ਨਾਰੋਵਾਲ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਮੈਂ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਵਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ, ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਪੈਦਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਡਾਲਾ ਲਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ। ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕੋ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਟਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ। ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਹਟਵੇਂ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬੀਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ- ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ- ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਰਲ ਉਹ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਿਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦੁਪੱਟਾ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਪਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੈਰ ਫੜੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਨੇ? ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ। ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ? ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬਸ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਓਏ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਸਰ ਗਈ ਜੀ- ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰ ਯਾਦ ਜੀ, ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਉਹੀ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਮੋੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂ? ਅਚਾਨਕ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕੋਈ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ। 4 ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ? 40 ਸਾਲ 40 45 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿੱਤਾ। ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 36 ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇਰੀ 36 ਸਾਲ ਉਮਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 30-32 ਸਾਲ ਸਰ ਜੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਜੀ, ਹੈਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜੀ, ਵੇਖ। ਜੀ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਹੋਣੀ 45-46 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ।
ਚਿੱਟੀ ਵਾਲ ਆਏ ਦਾੜੀ ਚ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਆਬਦ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਤੋਂ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਤੇਰੀ ਔਰਤ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜੂ ਗਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆਏ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਨਾਰੰਗ ਮੋੜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਲਾਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ, ਸਟਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੂ ਦੇਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਗੋਟੂ ਦਿੱਤਾ? ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਟੂ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੂ ਦੇ ਕੇ ਚੀਖਦੀ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪਾਣਾ ਹੀ ਆਪਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਨੱਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ। ਮੂੰਹ ਨੱਪ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨੱਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੰਗ ਚੌਂਕ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਮਰੀਦ ਕੇ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2:30 ਤੱਕ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਆਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਆਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਛਦਰੇ ਆਬਦ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਸਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈਏ, ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ 16,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤੇ? ਇਹ ਜੀ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬਚਦੇ ਨੇ। 6,000 ਤੂੰ ਲਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪ ਘਰੋਂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ? ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਤੇ ਆਨੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 5 ਨੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ? 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਆਇਆ? ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ? ਚਲੋ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਪਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ? ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਬਦ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 10-8-10। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ।
ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇਰ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਵਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੋੜ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਵਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਸ। ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿਤੇ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਗ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 6-7 ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ? ਉਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਕੰਮ। ਰਾਤ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪਤਾ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਨੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਪ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਨਦਾਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਬਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਡੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਛਤਾਏ, ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਡੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਹਬ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਹਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਤਲ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਹੈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਹੀ ਮੰਗਣ ਡੇ ਜੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੌਫ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੌਤ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਨਿਹੱਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਜੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ। ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਰਾਏ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾਏ ਦੀ ਮੌਤ। ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਦੀ- ਪਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ? ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਪਾਕ- 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਦੇਣ ਜੀ ਦੀ ਇੰਜੀ ਸਜ਼ਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾक माफ़ करना तो साहबा माफ़ करना जी, जो करना है फैसला इन्ना करना है तो अल्लाह पाक करना। नाजरीन, इस केस को अगर बारीक बिनी से देखा जाए तो मुआशरे में मौजूद मजबूरियां तो अपनी जगह, लेकिन खवातीन खास तौर पर अकेले सफर करने से इज्तनाब करें। अपने साथ किसी ना किसी महरम या अजीज़ो कारिब को लेकर चले। कहीं इस तरह के दरिंदे सफर में उनका इंतजार ना कर रहे हों और इतना बड़ा सानिया
या हादसा ना पेश आ जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।